हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है। तो चलो मित्रों, आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो जो मित्रों, आज मैथ्सनी अंदर जोईशुं आपने उमर आधारित दाखला, बरोबर। तो उमर आधारित दाखलानी अंदर आज पेटर्न नंबर 1 जोईशुं। ते पहला आपने थोड़ी समजूती मेळवी लीए, बरोबर। तो चलो मित्रों, आपने उमर आधारित दाखला एनी अंदर आपने सौप्रथम महत्वना पॉइंट याद करिए। तो शू याद राखवा जेवा पॉइंट है? तो जो मित्रों, सौप्रथम आवुं उदाहरण आप्युं हशे, बरोबर। जयस्वालनी 5 वर्ष पहेलानी शू कहे छे 5 वर्ष पहेलानी उमर 20 हती, तो पछी 5 वर्ष पछी केटली हशे, बरोबर। तो जो मित्रों, अहींया आपने शब्दों याद राखवाना छे अने ध्यान राखवाना छे, बरोबर। तो सौप्रथम शब्दों आपने कया कया छे जोई लीए। अहीं 3 शब्दों खास महत्वना छे। 3 शब्दों महत्वना छे। कया कया? तो ये आपने कया कया छे तो जोई लीए। पहलो कयो छे? पहेला, पछी हाल अने पछी, बरोबर। आ 3 शब्दों द्वारा ज दाखलानी रकम बनती होय छे, बरोबर मित्रों। तो जो तमे आ 3 शब्दों समझी गया तो बधी ज पेटर्नना दाखला तमने आरामथी आवड़ी जशे, बरोबर। तो जो मित्रों, आप पहला एटले शू छे? तो आ शब्दनो मतलब शू थाय छे? तो आनो थाय छे भूतकाळ, बरोबर। भूतकाळनुं वस्तु बतावे छे। हाल एटले आ वर्तमान काळ छे। शू छे? वर्तमान काळ, बराबर। अने पछी एटले भविष्यमां थनारी वस्तुनो संकेत करे छे, बरोबर। एटले आ भविष्यकाळ। जो मित्रों, आ 3 शब्दों पहला, हाल अने पछी कोई भी दाखलानी रकमनी अंदर आ 3 शब्दों हशे अने आ 3 शब्दोथी ज दाखलो बनशे, बरोबर। अने आ 3 शब्दोथी ज आपणे जवाब लावવાનો हशे। तो आपने समझी गया। चालो, पहला एटले भूतकाळ, जे आपणे 5मा धोरणमां हता, बरोबर। ज्यारे आपणे 5मा धोरणमां हता त्यारे शू पहला लागशे, पहला। अने हालमां आपणे कया धोरणमां छे? 10मा धोरणमां, तो हालमां छे, बरोबर। अने 12मा धोरणमां आवीशुं एटले पछी, एटले भविष्यकाळ, बरोबर। ज्यारे 5मा धोरणमां आपणे अत्यारे आपणे 10मा धोरणमां छे, तो 5मा धोरणनी वात करीशुं तो ए भूतकाळ बनशे। एटले त्यां कयो शब्द लागशे? पहेला, बरोबर। भूतकाळ एटले थई गेली वात। अने हाल एटले वर्तमान काळ, बरोबर, जे हालमां छे। अने पछी एटले जे थनारी वस्तु, भविष्य, एना माटे पछी शब्दो याद राखवानो छे, बरोबर। तो जो मित्रों, आ 3 शब्दोथी ज आपणे दाखलो बनशे। अहींया शुं कीधुं छे? चलो जोईए। तो चलो मित्रों, आपणे उदाहरण जोईए, रकम वांचीए। शुं कहे छे? जयस्वालनी उमर 5 वर्ष पहेला केटली? 20 हती, बरोबर। तो 5 वर्ष पछी केटली हशे? तो जो मित्रों, आपणे जे आगळ समज्या पहेला अने पछी आ 2 शब्दों आव्या छे, बरोबर। आ 2 शब्दोना आधारे आपणे दाखलानो जवाब लावવાનો छे, बरोबर। तो जो मित्रों, अहींया शुं करीशुं? आपने शुरुआतना 2-4 उदाहरणों आपने व्यवस्थित गणीशुं एटले तमने आवड़ी जशे, बरोबर। आ पहेला छे एटले पहेला एटले आ भूतकाळनो समय बताड़े, थई गेलो। हाल एटले हालनो वर्तमान काळ, बरोबर। हाल एटले वर्तमान काळनो समय, बरोबर। अने पछी एटले जे भविष्यमां थशे, हजू थयेली नहीं वात, एनी वात छे, बरोबर। चालो, शू कहे छे? 5 वर्ष पहलानी उमर 20 वर्ष हती, बरोबर। 5 वर्ष पहला जयस्वालनी उमर केटली हती? अहींया 20 वर्ष। तो पहेला एटले अहींया आपणे लखीशुं 20 वर्ष, बराबर। चालो, जयस्वाल एकलो छे एटले एक व्यक्ति, अने अहींया लखशुं 5 वर्ष, 5 वर्ष, बराबर। तो चालो, हवे आनी अंदर गुणा करिए तो 5 एका 5 थशे, बरोबर। तो 20 में 5 उमेरीशुं तो हालनी उमर केटली थई जशे? 25, बरोबर। अहींया 5 वर्षनो गाळो छे, एटले आपणे हालमां पहोंच्या छे, पहेलाथी हालमां पहोंच्या छे, बरोबर। तो 25 थया। पछी शुं कहे छे? 5 वर्ष पछी, एटले हजी आ 5 वर्ष पछी, 5 वर्ष पछी, तो 25 में 5 उमेरीशुं तो केटला थशे? तो अहींया 30 थई जशे, बरोबर। तो अहींया जवाब आपनो आवशे 30। जो मित्रों, आ रीतना छे। पहला केटली हती? पहलानी કેટલી 20
પહેલાંની 20, પછી હાલની કેટલી છે 5, પછી પછીની કેટલી છે 5, તો કુલ ટોટલ કેટલું થશે 30. આ રહ્યો જવાબ આપનો, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. શું કહે છે? ભાવેશ, કિશન અને વિજય આ 3 મિત્રોની 3 વર્ષ પહેલાંની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો 30 હતો. તો 5 વર્ષ પછી કેટલો સરવાળો થશે? તો જો મિત્રો અહીંયા શું છે, પહેલાં અને પછી આ 2 શબ્દો આવે છે, બરાબર. તો જો મિત્રો આપણે શું કરીશું, સૌપ્રથમ જો આ પહેલાં એટલે ભૂતકાળ, હાલ એટલે વર્તમાનકાળ અને પછી એટલે જે ભવિષ્યમાં થવાની છે તે, બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું, 3 વર્ષ પહેલાંની એટલે અહીંયા આવશે કેટલી ઉંમરનો સરવાળો હતો 30, બરાબર 30. હવે તો 5 વર્ષ પછી કેટલો, તો આપણે પછી એટલે અહીં સુધી આવવાનું છે, બરાબર. કેટલા મિત્રો છે 3 વ્યક્તિ, તો અહીંયા લખીશું 3 વ્યક્તિની વાત છે. અને કેટલા વર્ષની વાત છે, તો 3 વર્ષ, તો આ અહીંયા લખવાનું છે 3 વર્ષ. ચાલો વ્યક્તિ અને વર્ષનો આપણે શું કરવાનો છે ગુણાકાર, તો અહીંયા લખીશું 3 તારી 9, બરાબર. ચાલો આગળ વધીએ. હાલ પછી ટોટલ કરીશું, બરાબર. પછી એટલે અહીંયા આવી જશું. હવે કુલ કેટલી વ્યક્તિ છે 3 વ્યક્તિ, અને 5 વર્ષ પછી કીધું છે અહીંયા કેટલા 5 વર્ષ પછી, એટલે અહીંયા 5 આવશે, 5 વર્ષ કીધા છે. તો આનો ગુણાકાર કરીશું, કેટલા થશે 5 તારી 15, બરાબર. જો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, 30 મેં આ 9 ઉમેરીશું તો કેટલા થશે 39, બરાબર. જે આ હાલની ઉંમર થશે. હવે આ 39માં આપણે કેટલા 15 ઉમેરીશું તો કેટલા થશે, તો 54 થશે. કેટલા મિત્રો 54 થશે. આ કુલ ટોટલ છે, કુલ સરવાળો આ જ રહ્યો આપનો જવાબ. જો એમ ના ફાવે તો તમારે આ રીતના કરી દેવાનું, પહેલાં પછી હાલ અને પછી, બરાબર. પહેલાંની કેટલી છે 30, પછી 9, હાલની કેટલી છે, આમ આપણે ટોટલ કરીએ તો અહીંયા 39 થાય છે, બરાબર. પણ આપણે 9 લખવાની છે 9, અને અહીંયા પછી 15. ચાલો આનું ટોટલ કરીશું તો 4, 1 અને 5, બરાબર. તો આ રહ્યો આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. જો મિત્રો કશું છે નહીં, જે પહેલાંની કીધું હોય એ ટોટલ ઉંમર આપણે અહીંયા લખી દીધી છે. પછી વ્યક્તિઓ કેટલા છે, વ્યક્તિઓ અને વર્ષ જે હોય અહીંયા 3 વ્યક્તિ છે તો આપણે 3 વ્યક્તિ કરી છે, અને 3 વર્ષ કીધા છે એટલે 3, બરાબર. એનો ગુણાકાર કર્યો છે, એટલે આની સાથે આપણે સરવાળો કરીશું એટલે હાલની ઉંમર ટોટલ થઈ જશે. પછી એટલે અહીંયા ફરી પાછા અહીંયા આવી જશું હાલ પછીની અંદર 3 વ્યક્તિની વાત છે, પછી 5 વર્ષની એટલે 5 તારી 15. આ 39માં 15 ઉમેરીશું તો કુલ કેટલો ટોટલ થશે 54, બરાબર. એ જ આપણો ફાઇનલ જવાબ હોય છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ. શું કહે છે, રકમ વાંચીએ, બરાબર. જો 5 વિદ્યાર્થીઓના 5 વર્ષ પહેલાંની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો 50 હતો, તો 5 વર્ષ પછીનો સરવાળો કેટલો. જો પહેલાં અને પછી 2 શબ્દો છે મિત્રો, બરાબર. એટલે આપણે તો ચાલો મિત્રો આપણે લખીશું પહેલાં, પછી હાલ અને પછી, બરાબર. ચાલો શું કરીશું હવે, 5 વિદ્યાર્થીઓના 5 વર્ષ, 5 વ્યક્તિઓ છે અને 5 વર્ષ છે, બરાબર મિત્રો. તો અહીંયા કુલ પહેલાંની એટલે અહીંયા આવશે કુલ કેટલો 50, સરવાળો કેટલો છે 50, બરાબર. ચાલો હવે 5 વ્યક્તિઓ અને વર્ષનો આપણે ગુણાકાર કરીશું. કેટલી વ્યક્તિઓ 5 વ્યક્તિઓ છે અને 5 વર્ષ, બરાબર. ચાલો આનો કુલ ગુણાકાર 5 5 કેટલા થશે મિત્રો 25, બરાબર. ચાલો આ 50માં આપણે 25 ઉમેરીએ તો અહીંયા હાલમાં કેટલો થશે તો 75 થઈ જશે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના આગળ વધીશું. પછી શું કહે છે 5 વર્ષ પછીનો સરવાળો, એટલે અહીંયા આવી જશું, પછી કીધું એટલે આ અહીંયા, બરાબર. ત્યાં કેટલા કુલ 5 વ્યક્તિઓ છે, બરાબર. વ્યક્તિઓ બદલાશે નહીં, અહીંયા વર્ષ બદલાઈ શકે છે, બરાબર. અહીંયા 5 કે કોઈ પણ હોઈ શકે. ચાલો અહીંયા ફરી પાછા 5 વર્ષ જ છે, બરાબર.
ચાલો આનો ગુણાકાર કરીશું, પાછું પાછું 25. તો જો મિત્રો 75 છે હાલની ઉંમર, એમાં આપણે 25 ઉમેરીએ તો કુલ કેટલા થશે? અહીંયા 100 થઈ ગયા. એ જ આપણનો જવાબ. બરાબર. તો જો મિત્રો આ રીતના છે કુલ સરવાળો પહેલાંની, બરાબર, 50 પહેલાં, બરાબર, અને 25 હાલની ઉંમરનો, અને 25 પછીની ઉંમરનો છે, બરાબર, પછી. તો આ હવે આનું કુલ ટોટલ કેટલું થશે મિત્રો? 5 5 10નું 0 વધી 1, બરાબર, 5 6 7 8 9 10. તો જો મિત્રો અહીંયા 100 આવી ગયા. તો આ આપણો ફાઇનલ જવાબ. જો મિત્રો ધ્યાન રાખીને શાંતિથી જોવાનું છે, દાખલો આવડી જશે. આપણે પેટર્ન નંબર 1ની અંદર એકદમ સરળ દાખલા લીધા છે, એની પછી થોડા આપણે હાર્ડ દાખલા લઈશું, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. શું કહે છે? રકમ વાંચીએ, બરાબર. ચાલો, માતા પિતા અને પુત્રોનો 2 વર્ષ પહેલાંનો સરવાળો કેટલો? 50 હતો, બરાબર. તો 4 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો હશે? બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ ડાયાગ્રામ દોરીએ, બરાબર. અહીંયા જો માતા પિતા અને પુત્રોનો 2 વર્ષ પહેલાંનો સરવાળો કેટલો છે? અહીં પહેલાં અને હાલ, પછી લખીશું, બરાબર, પછી. તો જો મિત્રો કુલ કેટલો પહેલાંનો સરવાળો છે? 50. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીશું. 2 વર્ષ અને અહીંયા કેટલા? માતા પિતા અને 2 પુત્રો, એટલે અહીંયા કેટલા વ્યક્તિઓ છે? 4 વ્યક્તિઓ. ખાસ ધ્યાન રાખો મિત્રો, બરાબર, 4 વ્યક્તિઓની અહીંયા વાત થાય છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું 4 વ્યક્તિ, બરાબર. આવું ખાસ નાના નાના પોઈન્ટ યાદ રાખવાના. 1 2 અને 2 પુત્રો એટલે 4 થયા, 4 વ્યક્તિઓ, બરાબર. અને કેટલા વર્ષની વાત છે? 2 વર્ષ, બરાબર. ચાલો આનો ગુણાકાર કરીશું. 4 દુ કેટલા થશે? 8. ચાલો હવે અહીંયા પ્લસ કરીશું. 50માં 8 ઉમેરીશું તો હાલની ઉંમર મળી જશે કેટલા? 58 થઈ ગયા. ચાલો હવે આગળ જઈશું. 4 વર્ષ પછી એટલે અહીંયા કુલ કેટલા? 4 વ્યક્તિઓ છે, 4 વ્યક્તિઓ છે, પરંતુ વર્ષ બદલાય છે. અહીંયા પહેલાં 2 હતા, અહીંયા 4 થઈ ગયા, બરાબર. 4 વર્ષ પછી એવું કીધું. તો ચાલો આનો ગુણાકાર કરીશું. 4 ચોક કેટલા થશે? 16. તો જો મિત્રો આપણે અહીંયા પ્લસ કરીને 58, અહીંયા 58માં આપણે 16 ઉમેરીશું તો કેટલા કુલ ટોટલ થશે? જો મિત્રો 58 16 એટલે કેટલા થશે? તો 14 6 અને 7 74. કુલ કેટલા થશે? 74 ટોટલ થશે. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ મિત્રો, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈશું. શું કહે છે? રકમ વાંચીએ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે શું કહે છે? 6 ક્રિકેટરોની 4 વર્ષ પહેલાંની ઉંમરનો સરવાળો 80 હતો, બરાબર. શું કહે છે? પહેલાં. તો 6 વર્ષ પછી, અહીંયા પછી છે, તેમની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો હશે? બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે એક ડાયાગ્રામ દોરવો પડશે. પહેલાં, ભૂતકાળ, હાલ, વર્તમાનકાળ, પછી ભવિષ્યકાળ. ચાલો હવે આ ત્રણેય શબ્દોની અંદરથી આપણે શું જોવાનું છે? સૌપ્રથમ પહેલાં. 4 વર્ષ પહેલાંની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો હતો? પહેલાં એટલે અહીંયા 80 લખવાના, બરાબર. ચાલો હવે આગળ વધીશું. કેટલા વ્યક્તિઓ છે? 6 ક્રિકેટરો એટલે 6 વ્યક્તિ કહેવાશે. કેટલા? 6 વ્યક્તિ, બરાબર. અને કેટલા વર્ષ? 4 વર્ષ. ચાલો મિત્રો એકદમ સહેલું છે ને. 100 ચોક 24. ચાલો હવે અહીંયા 80માં 24 ઉમેરીશું તો કેટલા થશે? તો જો મિત્રો 104 થશે. કેટલા? 104 થશે. ચાલો આ હાલની ઉંમર મળી ગઈ. હવે શું કહે છે? 6 વર્ષ પછી એટલે અહીંયા 6 વર્ષ એટલે 6 વ્યક્તિઓ તો હશે જ. અહીંયા વર્ષ બદલાય છે, 6 વર્ષ થઈ ગયા, બરાબર. ચાલો અહીંયા ગુણાકાર કરીશું. 6 6 36. તો જો મિત્રો હવે આપણે 104માં કેટલા? 36 ઉમેરવાના છે, બરાબર. સરવાળો કરવાનો છે. તો જો અહીંયા 10 1 4 અને 140 કુલ થશે ટોટલ. કેટલું? 140. આ આપણો ફાઇનલ જવાબ, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉંમર આધારિત દાખલાની અંદર પેટર્ન નંબર 1 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. હવે મળીશું પેટર્ન નંબર 2 ની અંદર, બરાબર. એની અંદર આપણે ગુણોત્તર આધારિત ઉંમર શોધીશું, બરાબર.
અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.